خوف خدا و عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ. خوف خدا و عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ. فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں نیت فرما لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. جب تک مسجد میں رہیں گے مفت کا ثواب ہاتھ آئے گا. جب مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو نفل اعتکاف ختم ہو جاتا ہے. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا پانی پینا، نیاز کرنا، یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے جب کہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی. افطاری سامنے آ گئی، مسجد کے اندر ہیں، افطار نہیں کر سکتے اس سے اگر اعتکاف کی نیت نہیں ہو پہلے سے تھی. اور افطار کرنے کے لیے یا کھانے پینے کے لیے اعتکاف کی نیت نہیں ہو سکتی. البتہ ثواب کی نیت سے اعتکاف کی نیت ہو سکتی ہے، کر لیجئے. کچھ ذکر و درود کر لیجئے، چاہیں تو 12 بار درود پاک پڑھ لیں. اب افطار وغیرہ کرنے میں حرج نہیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر صبح و شام 10 بار درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عام دنوں میں بھی میں 5 ٹائم کی نماز پڑھتا ہوں. عام دنوں میں میرا مسجد میں اتنا دل نہیں لگتا، گھر آنے کی جلدی ہوتی ہے. اور اب رمضان شریف کے اندر نماز پڑھتے ہیں تو قرآن شریف کے بھی 2 پارے پڑھتے ہیں، اب دل لگتا ہے. تو عام دنوں میں دل لگنے کی کوئی وضاحت کرتے ہیں، عام دنوں میں بھی دل لگنا چاہیے. رمضان شریف کے اپنے برکات، اپنے فضائل. رمضان شریف میں واقعی عبادت میں دل زیادہ لگتا ہے. شیطان بھی قید ہوتا ہے، ابلیس. لیکن یہ کہ دل لگے یا نہ لگے، اپنے جو فرائض ہیں وہ پورے کرنے ہوں گے. دیگر عبادات، نفل عبادات بھی بندہ کرتا رہے. انشاءاللہ کبھی نہ کبھی دل لگ جائے گا. کہ بعض بزرگوں سے منقول کہ 20 سال تک ہم نے بتکلف عبادت کی، تلاوت کی، اور کہ زبردستی اپنے نفس کو آمادہ کر کے یہ کام کیے، دل نہیں لگتا تھا. لیکن پھر 20 سال کے بعد ہم نے اس سے نفع اٹھایا. 20 سال تک یہ کہ دل لگے نہ لگے کرتے جائیں. اللہ کرے گا کبھی نہ کبھی دل ہمارا لگ ہی جائے گا. دل عبادت پہ کہاں کس کا لگتا ہے؟ بہت سارے اس کے اسباب ہیں. آج کل تو مطلب نہ کوئی ایسی پاک صاف ستھری شبہ سے پاک روزی تو ملتی نہیں ہے. حرام ہر روزی نہیں ہوتی، لیکن شبہ سے پاک ہونا بہت مشکل ہے. تو اس سے بھی روحانیت تو ڈیمیج ہوتی ہے. اور اسی طرح مطلب یہ کہ ماحولیات کا اثر ہوتا ہے، لوگوں کی صحبتوں کا جو اثر ہوتا ہے عوام کا، وہ بھی مطلب روحانیت پر اثر انداز ہوتا ہے. تنہائی میسر نہیں ہے. جب تنہائی میں دل نہیں لگے گا، ہر ایک کو خلوت اور تنہائی یہ بھی
मतलब इसकी भी फिर वो सूरतें हैं कि कौन तनाई बेरे और कौन ना रहे। बहरहाल ये कि दिल लगे या न लगे, ड्यूटी पर बंदा जाता है, नौकरी करता है, दिल नहीं लगता तभी नौकरी करता ही है, कारोबार करता ही है, कि वरना पेट कैसे भरेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। फेसबुक के ज़रिए मिलने वाले कुछ सवालात आपकी तरफ बढ़ा रहे हैं। जुम्आ के फ़र्ज़ों के बाद जो 4 रकात हैं, ये सुन्नत है या फ़र्ज़? सुन्नत। यूनुस कियानी हैं, ये पूछ रहे हैं कि क्या बॉस या सेठ से ईदी ले सकते हैं? अगर इसमें कोई मांगने में ज़िल्लत ना हो, या वैसे मांगने की ज़रूरत ना पड़ती हो, देते होते हैं सेठ लोग जो है ईदी, तो अगर वो खुद ब खुद देते हैं तब तो लेने में कोई हर्ज ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, आज 26 रमज़ानुल मुबारक सन 1440 हिजरी बापा जान की खिदमत में मुझ हकीर फ़कीर हसीन अहमद हबीबी और अहल खाना की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह तबारक व तआला हुजूर क़िबला अमीर अहल सुन्नत की उम्र में, इल्म में, हुनर में, जमालात में, कमालात में बेपनाह बरकतें अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको दराज़ी उम्र बिल खैर अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरा। आपकी दुआएं अल्लाह करे कि मेरे हक़ में कबूल हो जाए। अर्ज ये है कि औरतों की बैत लेना जायज़ है या नहीं? पर्दे में औरत हो इस तरह मतलब बैत ली जा सकती है, हाथ में हाथ देकर नहीं। ये वैसे जिस तरह सवाल आया, अगर इसका माना ये हो कि औरत बैत करवाती हो तो उसकी बैत करवाना लेना जायज़ है या नहीं, अगर माना ये हो। औरत पीर नहीं बन सकती, न औरत में कोई नबी भी नहीं हुआ। वलिया हो सकती है लेकिन पीर नहीं हो सकती। पीर और चीज़ है, वली और चीज़ है। पीर का वली होना शर्त नहीं है, और पीर वली हो तो हरज भी नहीं है। गौस पाक वलियों के सरदार थे और पीरों के भी पीर हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अहमद आतिफ अत्तारी बार्सिलोना स्पेन से अर्ज़ कर रहा हूँ। मेरा अमीर सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया की बारगाह में ये सवाल है कि हम लोग अल्लाह पाक की तरफ लो लगाने की बजाय एक दूसरे के माल की तरफ और दूसरों की मदद की तरफ देखते हैं। इसका क्या इलाज है कि सिर्फ अल्लाह पाक से ही उम्मीद लग जाए? अल्लाह तबारक व तआला के सिवा सबसे किनारा कशी कर लेना। अब ये कि मंजिलें हैं, दर्जे, और हम लोग हैं अवाम। अच्छा, अब बाहमी इमदाद या बाहमी माली ताउन तो शरन इस पर भी हर्ज नहीं है। अंसार और मुहाजिरीन की मिसाल हमारे सामने है कि मुहाजिरीन जब मदीना पाक पहुँचे हिजरत करके सहाबा किराम, तो अंसार ने उनकी मदद की। और अंसार वो कहलाए, अंसार का मतलब ही मददगार। तो अपना आधा 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 माल सब ने कर दिया, तो इस तरह ये कि मदद की इन्होंने, तो इसमें कोई शरन हरज नहीं है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मगर दूसरों के माल पर नज़र नहीं रखनी चाहिए, ये बिल्कुल कनाअत के खिलाफ है। अल्लाह पर एतमाद रखे, अल्लाह पर भरोसा रखे, दूसरे के माल से ख़ुद को बेनियाज रखे कि इसके मेरा दोस्त है, इसके पास काफ़ी पैसे, या फलां पार्टी मेरी बहुत अकीदतमंद है, तो अपने को मुश्किल नहीं है, कोई ज़रूरत हुई तो ले लेंगे इससे, वो दे देगा, मना भी नहीं करेगा। ये हिर्स जो ख़तरनाक होती है वो बाज़ों में ये पाई जाती है। इसका इलाज होना चाहिए, ये तर्क करना चाहिए, किसी के माल पर नज़र ना रखें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। प्यारे प्यारे मुर्शिद की बारगाह में सवाल ये था कि बाज़ औक़ात इंसानियों कहते हुए सुनाई देते हैं कि अल्लाह करीम ने इस बंदे को माल बहुत दिया है, लेकिन दिल इसका कंजूस है या इसको कंजूस बनाया है।
تو براہ کرم ایسا بولنا کیسا، رہنمائی فرما دیں۔ اب ظاہر ہے کہ کسی کو ہم کنجوس کہیں گے تو اس کا دل تو دکھے گا نا. اب مالدار ہے تو اب اس کا ہے وہ کیا آپ کا کیا قصوروار ہے. تو بعض اوقات لوگ حسد کی وجہ سے بھی ایسا کرتے ہیں کہ یہ کنجوس ہے. کنجوس بولتے کس کو ہے؟ اصل میں کنجوس وہ ہے کہ جو اپنے واجبات مالی ادا نہ کرتا ہو. مثلا جو زکوٰۃ نہیں دیتا اور ویسے خوب خیر خیرات کرتا ہے, لنگر لٹاتا رہتا ہے, زکوٰۃ نہیں دیتا, فرض ادا نہیں کر رہا, فطرہ نہیں دیتا, یہ ہے کنجوس. ایک کنجوس کی صورت تو یہ ہے. اور نان نفقہ نہیں دیتا, جو اس پر واجبات ہیں وہ نہیں دیتا. ان میں سے ایک بھی فعل یہ کرتا ہے تو وہ کنجوس ہے. یعنی صرف ایسا کام کرتا ہے کہ باقی زکوٰۃ بھی دیتا ہے, سب کچھ کرتا ہے, فطرہ نہیں دیتا, واجب ہے اس پر جبکہ تو وہ ادا نہیں کر رہا, تو یہ کنجوس ہے. مالی واجبات جو نہ دیتا ہو. اور یا دوسری صورت جو اس سے کم درجے کی ہے وہ یہ ہے کہ مروت میں جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں نہیں کرتا, تو یہ بھی کنجوسی ہے. بخل, اصل لفظ بخل, یہ بھی بخل ہے. لیکن اصل بخل جو خطرناک بخل وہ ہے کہ جو جہنم میں لے جانے والا ہے. اور جہاں مروت میں خرچ کرنا ہوتا ہے, رکھ رکھاؤ ایک انسان کا ہوتا ہے, تو یہ بھی ہونا چاہیے. اچھی بات ہے, ورنہ لوگوں کو بدگمانی کا موقع ملے گا اور پھر اس کو کنجوس لوگ کہیں گے. تو کنجوس کہنے سے انڈرسٹوڈ ہے کسی کا دل دکھے گا. یعنی کوئی داڑھی منڈاتا ہے, شیو کراتا ہے, اس کو ہائے داڑھی منڈے, تو دل تو دکھے گا نا اس کا. بے نمازی کو بھی کہیں گے بے نمازی چپ کر, دل دکھے گا اس کا. تو بہرحال یہ کہ اس طرح مطلب نے کسی کو کنجوس نہ کہا جائے, پیچھے سے بھی نہ کہا جائے کہ اگر وہ کنجوس ہے بھی اور پیچھے سے ہم کہیں گے تو یہ بھی غیبت کہلائے گی. ایک جملہ یہ سوال میں تھا کہ اسے کنجوس بنایا ہے, اللہ کی طرف اس کی نسبت کرنا, یہ اچھی بات نہیں ہے, ایسا نہ کہا جائے. وہ آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ اول تو کنجوس زکوٰۃ دینا نہ دینا یہ تو عوام کو پتہ بھی نہیں ہوتا. اصل کنجوس اس میں کہ ان کو نہ نوازے تو کنجوس. کہ میں گیا اپنی ضرورت سے, بیمار تھی ماں, میں نے بولا کہ بھائی بہت بیمار ہے, تو مجھے 500 روپے پکڑا دیے. ڈاکٹر بولتے تھے 50,000 روپے پہلے رکھو پھر ہم سے بات کرو. یہ 500 روپے لی سے کیا ہوتا ہے؟ کنجوس مکھی چوس ہے. اس کو نہیں دیا نا اس لیے. اب یہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت اس کا موڈ نہیں بنا, یا وہ بازو کا دے کہ شرح صدر نہیں ہوتا کہ یہ واقعی حقدار ہے یا ویسے ہی کوئی چکر دے رہا ہے. چکر بھی تو آج کل دے رہے ہوتے نا لوگ. فراڈ کتنا چل رہا ہے, تو اس کی سمجھ میں نہیں ہے, نہیں دیا کوئی بات نہیں. اس پر فرض واجب تو تھا نہیں کہ آپ کو 50,000 مانگو تو 50,000 دے دے, لاکھ مانگو تو لاکھ دے دے. یہ تو رشتہ داروں اور خاندانوں میں تو پھر اس موضوع پر اگر یہ سب سمجھ جائیں تو میرے کو لگتا ہے مسئلے ختم ہو جائے. کیونکہ یہاں مالی مدد نہ کرنے پر یا نوکری نہ دلانے پر, سورس نہ لگانے پر, سفارش نہ کرنے پر, اور اس طرح مطلب کہ اور بہت سارے مطلب کسی کے ذاتی نوعیت کے, فیملی نوعیت کے, بچیوں کے یا والدین کے نوعیت کے کام ہوتے ہیں. اگر وہ خاندان یا رشتہ دار کا آدمی نہیں کرتا اور اس کو لگتا ہے یہ کر سکتا تھا پھر بھی نہیں کر رہا, تو ایسے تو نہ کرنے پر تو ٹھیک ٹھاک ناراضگیاں ہو جاتی ہیں. لوگ بات بند کر دیتے ہیں کہ یار اپنے کام تو کرتے نہیں ہیں, اپنے ساتھ تو دیتے نہیں ہیں, پریشان ہو تو یہ پریشانی میں دور کرتے نہیں ہیں. تو بڑی ناراضگیاں ہو رہی ہیں اس موضوع پر. تو گناہ برے سلسلے اس میں بہت چلتے ہیں. یعنی یہ معاشرہ ہے سمجھے. اگر کسی کے جیسے بیٹے کی شادی ہے, اب اس نے شایان شان دعوت کی, کھا پی کے پیٹ پر ہاتھ پھرا کر بولے کہ اب یار مالی حیثیت تو اتنی ہے نہیں, اتنے خرچے کرنے کی کیا ضرورت تھی. یہ تو بھائی کھانے سے پہلے بولتا نا کہ میں بچاؤں تھوڑا اس کا, پہلے ٹھاس کے بھر لیا, آدھا کھایا آدھا گرایا, اب اس پہ تبصرہ ہو رہا ہے. اچھا, یا یہ ہوگا کہ پہلے بیٹے کی شادی تھی اور اتنی سی ڈشیں, یہ اور بریانی میں تو دم بھی نہیں تھا, گوشت پورا ڈالتا,
समझे। और यूं तो ये नहीं, फिर यूं करेंगे यार है कंजूस आदमी, ख़ास डिशें थी नहीं, 8-10 डिशें थी उसके, उसमें हालांकि उतना माली हैसियत नहीं है फुला, 18 डिशें थी, पता है आपको, ये कंजूस है। तो यूं मतलब इनका नफ्स सैर नहीं होता तो कंजूस। बैठे बैठे किसी की बुराई करने का जो एक ये गिज़ा है, ये बालूं गिज़ा है, मेरा तजुर्बा है। जब तक दूसरों की ग़ीबत नहीं करते ना, इनका पेट नहीं भरता, इनको चैन नहीं पड़ता। हालांकि ये अपने लिए बहुत खौफनाक बेचैनी जमा कर रहे होते हैं। आपको लगता है कि खामा खा का बाजों के साथ खार होता है बिल्कुल, कि बस बैठे बैठे उसकी कोई भी तारीफ करेगा सामने वाला उसकी बुराई शुरू कर देगा। इन्हें जिससे मोहब्बत होती है ना उसके पसीने में खुशबू आती है, और जिससे मोहब्बत नहीं होती, खारबाजी होती ना, वो बेहतरीन इत्र लगाएगा ना तो उसमें से बदबू आएगी। तो वो जितना भी खर्चा करे ना तो उस पर भी तनकीद होगी, इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है, तो चाहिए कर्जा अदा कर, इतना तो इस पर कर्जा चढ़ा हुआ है, दुनिया को दिखाने के लिए सखावतें करता फिर रहा है। दे तो भी फंसे, ना दे तो भी फंसे। एक बार दे दिया, दोबारा नहीं देंगे तो बुराइयां करेंगे कि यार, तो ये इस नेचर से बचे कैसे? ये तो हमने चलो मर्ज का बयान कर दिया, लेकिन अब इलाज भी तो बयान करना पड़ेगा, या इसके असबाब भी बयान हो तो फिर ज्यादा आसानी रह सकती है। गीबत की तबाहकारियां किताब घोल के कोई पी लेना, या सारे मुआशरे में पिला दिया जाए ना भर भर के जाम इसके, मैं समझता हूँ मुआशरा हमारा सही हो जाए। इतनी मतलब है कि ये सब गीबतें, चुगलियाँ, बदगुमानी, तोहमतें, झूठ, ये सब मतलब हसद भी होता है इसमें। तो इस तरह मतलब ये कि इस तरह की ऐसी बीमारियां लगी हुई हम लोगों को, जिसकी वजह से हमारा मुआशरा जो है ना ये ICU में चला गया है। तो आपको नहीं था कि एक मजहबी नजर आने वाला आदमी भी इसमें इन्वॉल्व है? फिर दाढ़ी रख ली है, ये चलो इमामा भी बांध लिया, लेकिन ये कि जब तक मुताला नहीं करेगा, आशिकान रसूल की सोहबत में नहीं बैठेगा। अब दाढ़ी होती है, इमामा होता है, आपको पता है। यहाँ पहुँच भी जाते हैं ना मदनी मुज़ाकिरा तो बाहर गप्पे मार रहे होते हैं, सुन नहीं रहे होते। इज्तिमा में आएंगे, इज्तिमा में आखिरी टाइम में आएंगे, यानी जो बयान हो रहा है उसको तो ये सुनेंगे नहीं। मदनी काफिले में तो इनको टाइम नहीं मिलता, मदनी इनामात तो इनका जहन नहीं होता, दाढ़ी इमामा आ जाता है, ये भी मुंह भर के की बातें कर रहे होते हैं, क्योंकि इनको बेचारों को इल्म नहीं होता ना, मालूमात नहीं होती। तो इस पर दाढ़ी रख ली, सवाब का काम किया, इमामा शरीफ बांध दिया, सवाब का काम किया, इसका इनकार नहीं है, और ये इसको तर्क करने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक बात करता हूँ कि सिर्फ इनसे आप बोलो कि हम पूरे के पूरे सुधर गए हमारा, तो ये अंदर जो है ना, अंदर की इस्लाह भी ज़रूरी है, बाहर की इस्लाह भी ज़रूरी है। तो बाहर की इस्लाह कर भी ली, अंदर की इस्लाह नहीं की तो ज़ाहिर खराबी तो रह गई। अब बाज़ लोग इस पे यूँ बोलते हैं कि बस यार अंदर की इस्लाह होनी चाहिए, बाहर कुछ भी नहीं, यार अल्लाह दिल देखता है। ये लोग भी धोखे में हैं। प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मुबारक दाढ़ी ज़ाहिर में सजाई और हुक्म भी दिया कि दाढ़ी बढ़ाओ, मूछें छोटी करो, पस्त करो, और यहूदियों की मुशाबहत ना करो, आग पूजने वालों की नक्काली मत करो, इनकी मुखालफत करो कि वो दाढ़ी मुड़ाते तुम दाढ़ी रखो। ये मजमून बता रहा हूँ मफहूम के साथ और तशरीह के साथ। तो ये मतलब ज़ाहिर है। अच्छा, इमामा शरीफ ज़ाहिर में मेरे आका ने बांधा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मुबारक जुल्फ़ें ज़ाहिर में रखी, लिबास ये ज़ाहिर में पहना। तो यानी ये जो बातिन करते हैं ना, इनको पता नहीं होगा कि बातिन बोलते किसको है, खाली वो चल निकले। यानी ऐसे लोग हैं जैसे कि कोई शख्सियत, बात शख्सियतें होती हैं, आमिल होते हैं, बाबा जी होते हैं, दाढ़ी नहीं होती, दाढ़ी मुंडे होते हैं। तो इसमें ऐसा भी सुना गया है, तो यार बहुत पहुंचे हुए, दाढ़ी तो इनके दिल में है। अब तूने देख लिया तो तू भी पहुंचा हुआ है, दोनों ही पहुंचे हुए। ऐसे पहुंचे हुए को दूर से सलाम कि मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से बढ़कर न को पहुंचा हुआ ना होगा। इनकी दाढ़ी चेहरे पर थी, तुम्हारी दाढ़ी दिल में है। ये कोई और लाइन है, हम इस लाइन के नहीं। अगर जो आका की लाइन है उसके, अब अगर वाकई उसके दिल के पास बाल निकल आए तो उसको फौरन हार्ट स्पेशलिस्ट के पास नहीं ले जाना चाहिए? दिल पे उगते ही नहीं ना बाल, साव लसे निकल आवे जैसे हथेली पर बाल नहीं उगते,
नहीं उगते ना, हाँ, नहीं। दिल पर भी नहीं उगते, बिल्कुल फ्रेश होता है। आपने दिल तो जानवरों के देखे होंगे, बकरे वगैरह के, बाल उगने की गुंजाइश ही नहीं होती उसमें। तो बहरहाल ये कि ये है बस, यार लोग बोलते हैं, अब इनको इल्म नहीं होता बेचारों को यार, हाँक रहे होते हैं बस, जो समझ में आ जाए फेंकम फेंक कर रहे होते हैं। तो शरीयत जाहिर पर है, तो जाहिर भी दुरुस्त हो, बातिन भी दुरुस्त हो। नमाज दिल में पढ़ोगे, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में सबके सामने नमाज पढ़ी ना, पढ़ी बल्कि पढ़ाई। अब तुम बोलोगे ये दिल में नमाज पढ़ता है, कभी बगदाद में पढ़ता है, कभी अजमेर में पढ़ता है और यहाँ नहीं पढ़ रहा। तो मेरे आका ने तो सब देखे इस तरह नमाज पढ़ी थी, तो इसलिए वो हमने भी इसी तरह नमाज पढ़नी है। ऐसे बाबाओं के लफड़े में पढ़ना नहीं आप, कि जो बैठे बैठे बगदाद पहुंच जाता हो, अजमेर पहुंच जाता हो, दो दो टुकड़े गालियां देते हो, फिर इनके मुरीदीन कहते हो कि ये बाबा दुआएं दे रहे हैं, दुआएं अपने को समझ नहीं आती। तो ऐसी दुआएं नहीं चाहिए हमको। अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात। ऐसे बाबाओं के चक्कर में हमारी ईसाई बहनें भी बहुत पड़ जाती है बेचारियाँ, बहुत फंस जाती है, फिर आजमाइश में आ जाती है। अगर जीने की ख्वाहिश है तो पहचान। बाबा ये बाज़ औक़ात बातें वो करते हैं जो आप से तो सुनना चाहते हैं या आप पर बीती रही होती है, और वो आपकी हमदर्दी वाले ऐसे कलिमात कहते हैं कि जिसकी बात आपको बहुत समझ, क्योंकि जब भी कोई हमदर्दी करेगा ना आपसे, आपको उसकी बात बहुत मज़ेदार देगी, यार ये मेरे से हमदर्दी कर रहा है, वो हमदर्दी में भले आपका नुकसान पहुंचा रहा है। तो बाज़ औक़ात ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे फिर आदमी धोखे में भी आ जाता है। अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमाए। सब इल्म दीन की कमी, अगर जिसको इल्म दीन होगा ना, ना वो ऐसी बकबक करेगा, ना वो किसी के चक्कर में फंसेगा। हकीकत में इल्म दीन की किसी को रूह हासिल हो जाए ना। आपको कभी किसी ऐसे से वास्ता पड़ा है? जी हाँ। अच्छा, बहुत पहले की बात है कि मैं बहरहाल, क्योंकि मुझे कोई बोला किसी ने क्या इलाज के लिए यूं यूं यूं, तो मेरा कुछ मरज हो गया था मुझे, तो मैं चला गया उनके साथ। तो एक तो उसके आस्थाने पर वो कोई आदमी खड़ा था, बॉक्स रखा हुआ था, हर आने वाले को ये बिल्कुल यानी कि ऐसा था कि इसमें कुछ डालना ही है, मस्जिद बन रही है इसमें डालो। खैर हमने डाला नहीं डाला याद नहीं है, मैं ऐसे हूँ कि मैं डालूँ नहीं कुछ, मैं वैसे भी गरीब आदमी, उस वक्त तो कोई पोजीशन ऐसी ही थी अपनी। तो खैर मैं भी लाइन में बैठ गया। तो जब मेरी बारी आई ना, तो वो क्या कर रहा था, बोतल में देखता था, बोतल में देखकर तुमको ये है वो है यूं बताता था क्या। तो मैं जब मेरी बारी आई, मैं उस वक्त भी दाढ़ी तो थी मेरी, जब से दाढ़ी आई रख ली थी, और मजहबी मेरा हुलिया था। तो मेरी जब बारी आई तो मुझे कहता है कि क्या तकलीफ है। मैंने कहा बोतल में देख के बताओ। अब दुनिया को बोतल में देखकर बता रहे हो, तो मौलवी को देखकर पूछ रहे हो कि यार क्या तकलीफ है, अब बोतल में देखे। तो इसने बहरहाल वो बकबक करनी शुरू कर दी कि मैंने मशरिक से लेकर मगरिब तक के पीरों की धुम उठाकर देखी और यूं भरा हुआ है, यूं भरा हुआ है। तोबा तोबा सी बकबक वो कर रहा था। फिर मैंने कहा भाई बोतल में देखकर बताइए ना, आप बोतल में देखें क्या है। तो मेरे को बोला तुम मुरीद किसके हो। मैं मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब का मुरीद हूँ। तो उसने बकबक की क्या, मैंने बिल्कुल, मेरे को गुस्सा आ गया क्या, मैंने बिल्कुल चौकड़ी मार ली, वो हाथ मारा, मेरे से बात करो। मैंने कहा मैं भी किसी फ़कीर का गुलाम हूँ, क्योंकि इनकी लैंग्वेज ये होती है फ़कीर वकीर ये। अच्छा अच्छा बताता हूँ। उसने वो बोतल में देखकर अब उसने मुझे डराना शुरू कर दिया। डॉक्टर बोलते हैं ऑपरेशन होगा, वो यूं होगा, और नहीं कराओगे तो अगर ठीक कैंसर होगा, यकीन माने। सो इसने डराना शुरू कर दिया मेरे को। अब ज़ाहिर है कि मैंने उसको छेड़ दिया था।
इन लोगों को छेड़ना नहीं चाहिए। बाजू का ये सहर वगैरह जादू वगैरह भी कर देते हैं इस तरह के लोग। और पब्लिक थी और पब्लिक के सामने मैंने इसकी वो नाक जो थी ना वो काटनी शुरू कर दी थी, वो इससे बहस करके इस तरह। तो वो बिफर तो गया था, उसने यूं यूं मेरे को डराया, लेकिन पर आपके साथ बैठा हूँ मैं, वो पुरानी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। लेकिन इन लोगों से बिगाड़ना नहीं चाहिए। ये अमलियात और ये जादू भी बाजुकत जानते होते हैं, इन लोगों के बाद वो जिन्नात वगैरह भी होते हैं। यानी ये लोग मुत्तकी नहीं होते, परहेजगार नहीं होते, बातें बड़ी बड़ी करते हैं। कोई इक्का दुक्का तसव्वुफ की बात, कुछ सफ़ाज इधर उधर से पढ़ लिए होते हैं, तो तसव्वुफ की बाज़ चीज़ें वो रट लेते हैं और ये बोलते हैं तो आदमी बोलते हैं अरे बहुत पहुँची हुई बातें करता है, लेकिन ये बिल्कुल ढोंगी होते हैं। अल्लाह करे कि हम ऐसे बाबा जी होंगे जंगल में ना फंसे। अलबत्ता ये कि सब बाबा जी ऐसे नहीं होते, अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा लगता है कि बुरों की तादाद बढ़ती जा रही है। जो बिल्कुल यानी कि ठग रहे होते हैं, पैसे बिल्कुल नहीं लेते, बाज़ों का फेंक देते हैं पैसे, और जो पैसे फेंक देगा उस पर लोग और पैसे निछावर करेंगे, ये भी होता है। अल्लाह ताला इखलास अता फरमा और हमको अच्छा मुसलमान बना दे। अब तो रमज़ान भी जा रहा है, हाय तड़पा के रमज़ान चला। माह रमज़ान के सदके अल्लाह करे हम सब अच्छे हो जाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। नमाज पढ़ते हुए थूक जमा करके निकल गया तो क्या नमाज टूट जाएगी? अपना ही थूक मुंह में था और निकल गया तो नमाज नहीं टूटेगी इससे। वैसे ये काम अच्छा भी नहीं है, खुशू के भी खिलाफ है। दिल भी उसकी तरफ जरा थूक जमा करता रहेगा तो दिल तो थूक में फंसा रहेगा ना, दिल नमाज में लगा रहना चाहिए। इस तरह रोज़े में भी थूक जमा करके बाद लोग निकलते होंगे, ये मसला तो लिखा हुआ है, तो ये भी अच्छी बात नहीं है, ऐसा ना किया जाए। बाद लोग थूकते रहते हैं, वो ये समझते हैं कि रोज़े में थूक निकलेंगे तो रोज़ा टूट जाएगा, तो ऐसा भी नहीं है। मुंह के अंदर थूक है, निकल ना निकले ना जमा करे, एक बात है, कुछ पता नहीं, नॉर्मल रहे, जैसे हम आम दिनों में नॉर्मल होते हैं, कब निकलते हैं कब उगलते हैं कुछ पता नहीं होता, ऐसे रहे तो कुछ भी नहीं होगा। ईद वाले रोज़ लोग कब्रिस्तान जाते हैं और ये रवाज है कब्रिस्तान जाने का, तो इसके बारे में आप क्या फरमाते हैं? अच्छा, क्या हर्ज है इसमें? अगर अच्छी नीयतों से जाएगा तो सवाब कमाएगा, और तब अपनी मौत को याद करे कि खुशियों के वक्त ऐसे मामलात को अपने साथ शामिल करना ही चाहिए। जैसे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कहीं से गुजरे तो कुछ हजरात जो थे वो कुछ खुश गवार गुफ्तगू फरमा रहे थे, तो प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कुछ इरशाद इस तरह इरशाद फरमाया कि लज्जतों को तोड़ने वाली का जिक्र भी शामिल कर दिया करो, यानी मौत। कहना बिल्कुल ही अगर खुशगवार मामला होगा और हंसी मजाक होगा तो फिर यह कि इसमें गफलत का पूरा पूरा इम्कान है, तो मौत का तज़किरा भी साथ में शामिल रखा जाए कि लज्जतों को तोड़ती है। तो ईद के दिन मतलब बिल्कुल कब्रिस्तान भी जाना चाहिए, अपने दोस्त अहबाब अगर हॉस्पिटल में है तो उनकी इयादत भी ज़रूर करनी चाहिए, तोहफा ताइफ दिया है उनको। मगर ये आजकल वो फूल के गुलदस्ते दे आते हैं और फूल के गुलदस्तों में भी खुशबू नहीं होती यार, ये भी आजकल यानी कि बस वो फार्मी फूल होते हैं। ये मतलब अब 200 रुपये के फूल उसको दे आ रहे हैं, इसके बजाय 100 रुपये के फल दे आए ना, जो खाता है उसको काम आएगा, बीमार आदमी है। या वैसे लिफाफे में डालकर या वैसे ईदी के तौर पर रकम दे दे तो कोई दवा दारू बेचारा वो ले सकेगा, तो बेचारे इतने सारे फूल के गुलदस्ते बड़े बड़े दे आते हैं। इस 100-200 तो मैंने कहा 1000-1000 रुपये की भी आते होंगे यार गुलदस्ते, मेरा ख्याल है। मिठाई के डिब्बे दिए आते हैं, वैसे ही शुगर डिक्लेयर हो गई है बेचारे को मिठाई देखकर, और उसका दिल ही जलेगा, कुछ क्या होगा दिल। मैं सही बोलता हूँ, यानी जो मतलब यानी कि मिठाई नहीं खाता उसको इतना बड़ा मिठाई का डब्बा देंगे, दिल ही जलेगा, तो क्या करेगा, खा तो सकता नहीं हो। तो क्या देना ये भी समझ नहीं पड़ती। या मुसल्ला दे आते हैं, मजहबी आदमी को मुसल्ला देंगे कि मुसल्ले पर बैठा रहता है, नमाज़ें पढ़ता रहता है, एक फटेगा दूसरा हटाकर दूसरा रखेगा फिर तीसरा रखेगा,
تو مسلح کی دکان کھولے تو وہ ہم لوگ تو یار ہم لوگوں کو اتنے مسلح آ رہے ہوتے ہیں. آپ کو بھی آتے ہوں گے, امام صاحب کو بھی, آپ کو بھی آتے ہیں. کیا کرے آدمی مسلحوں کو, نہیں قیمتی مسلح دے جاتے ہیں, مسلح دیں گے, خوبصورت تسبیح دیں گے, تو اس طرح کی چیزیں دیتے ہیں. اس سے بہتر یہ کہ مذہبی لوگ جو ہوتے ہیں نا, جیسے امام, دیکھو میں ہوں نا, جیسے میرا تو الحمدللہ پیٹ بھرا ہوا ہے. ہاں مجھے کوئی پیسوں کا مطلب یہ جذبہ نہیں ہے کہ مجھے لوگ پیسے دیں اور میں کو وہ جمع کرتا رہوں, ایسا الحمدللہ اپنے اندر جذبہ نہیں پاتا میں. اس لیے کسی کو وسوسہ نہ آئے کہ یہ اپنے لیے اشارہ کر رہا ہے. میرا پیٹ بھرا ہوا ہے, اللہ کی رحمت ہے. ہو کھاتا ہوں, پیتا ہوں, جان بناتا ہوں, موج کرتا ہوں, اللہ کی رحمت ہے, اللہ کے دیے سے کھاتا ہوں. میں ایک جنرل بات کرتا ہوں, امام صاحبان ہوتے ہیں بیچارے مؤذن ہوتے ہیں, مسجد کے خادمین ہوتے ہیں, ان کو مطلب مصلی دیں گے بیچارے کو, تسبیح دیں گے, تسبیحاں ویسے بھی اس کے گھر میں جمع ہوتی ہیں, کتنی پڑے گا بیچارہ. اس کی جگہ پر مولاناؤں کو, علماء کو, خطیبوں کو, اماموں کو اس طرح مطلب دیں. یعنی آپ مصلی دینا چاہتے ہیں, 500 روپے کا مصلی لائے, اور اس کے بجائے 500 روپے کا نوٹ حج کی خوشی میں ہی صحیح اب ان کو دیں, ان کے دل سے دعا نکلے گی. یار کیا پتہ بیچاروں کی کیا ضرورت اٹکی ہوئی. اب ہر مولانا ایسا نہیں ہوتا کہ جس کی تنخواہ زوردار ہو اور جس کے پاس مطلب اچھی خاصی رقم ہو, ہر مولانا نہیں ہوتا. کپڑے اجلے پہنتا ہے کہ اس کو عوامی معاملہ اس کا, لیکن یہ کہ بیچارے کے گھر میں اتنا نہیں ہوتا, مطلب حساب کتاب تکلیف ہوتی ہے. تو اس لیے مطلب تکلیف ہو یا نہ ہو, ہم اس کی ٹوہ میں پڑے بغیر ان شخصیات کو جو اہل علم ہیں, اچھے لوگ ہوتے ہیں, ہمیں نمازیں پڑھاتے ہیں, ہمیں جمعہ پڑھاتے ہیں, ہماری مسجدیں سنبھال کے رکھی ہیں انہوں نے, ہمارے مدرسے سنبھال کر رکھے ہیں, علماء پروڈکشن کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسوں کو مطلب اس طرح دے کہ کوئی دیکھے نہیں, سب کے سامنے نہ دے. یعنی ترکیب سے جیسے لفافے میں ڈال کر دیا تاکہ ان کی مطلب ہے ان کا بھرم رہے. بعض ہوتے ہیں نا حساس طبیعت کے, تو شرماتے ہیں دوسروں کے سامنے لینے میں, ان کو یہ دیا جائے, ان کی خدمت, مالی خدمت کیا جائے کہ اب اس میں ان کو ضرورت ہوگی تو مٹھائی لے لیں گے, ضرورت ہوگی تو پھل لے لیں گے, ضرورت ہوگی تو بیچارے دوا لے لیں گے. بچے کپڑوں کے لیے ضد کر رہے ہیں, بچوں کی امی کہہ رہی ہے عید آ رہی ہے اور مجھے مطلب وہ ڈبل گوشت والا پلاؤ بنانا ہے بچوں کے لیے, اور آپ ہیں کہ وہ بیچاروں کی مٹھائی کا ڈبہ جا کے دے آتے ہیں. وہ غریب, ویسے وہ شوگر سے خوف زدہ ہے. بچے بھی مٹھائی کھائیں تو کھائیں, ان کو ڈبل گوشت والی بریانی کھانی ہے, اور اب یہ بیچارے کیا کریں گے. اب وہ ذرا دہی کھچڑی کھانی ہے, انہوں نے پیسے تو ہیں نہیں ان کے پاس. میں مبالغہ کر کے عرض کر رہا ہوں کہ کیا کریں گے, بچوں کی فرمائشیں کیسے پوری. ان کو عید کے کپڑے چاہیے, اور آپ مطلب یعنی کہ مصلی دے رہے ہیں, مصلی کا کپڑا تو نہیں سلے گا. نہیں, بہت اچھی بات کریں. اس طبقے کی ویسے تنخواہیں اور آمدنیاں بہت واقعی کم ہوتی ہے. خالی بولتے ہیں کہ مولانا حلوہ کھاتے ہیں, مولانا یہ کھاتے ہیں. یہ خود حلوہ ہم لوگ کھاتے ہیں, جو غیر مولانا ہے وہ ایک سے ایک مال کھا رہے ہوتے ہیں گھروں میں, اور یہ بیچارے مطلب اتنا ان کے پاس نہیں ہوتا. مجھے پتہ ہے مطلب باتوں کے کہ بہت بڑے نام اور گوشت پکانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے, اس سے مجھے پتہ ہے. اس طرح کے بھی میں نے مطلب واسطے پڑے ہیں مجھے. اس میں یہ نام بڑا, اس میں یہ ہوتا ہے پاپا کہ حضرت وہ ضرورت ہو تو کہہ دیجیے گا, بس سمجھے میں آپ کا غلام ہوں, بس آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں, اور واقعی آپ بہت اچھے امام ہیں. مزہ آ جاتا ہے کہ جناب تو جب بھی ضرورت ہو نا حاجت ہو, میں بیٹھا ہوا بھولنا نہیں دے کہ مجھے باہر سے نہیں پتہ چلے کہ آپ کو کچھ پرابلم ہو گیا ہے, بتا دیجیے گا تو میں انشاءاللہ حاضر ہو جاؤں گا. تھوڑا گڑ گڑا کر بتائیں گے آج جی کے ساتھ تو مجھے مزہ آئے گا, میں زیادہ دوں گا. تو یہ طریقہ کار ہے نا کہ مجھے بتا دیجیے گا, ضرورت پڑے. یہ بھی تھوڑا رسکی ہے, وہ بیچارہ کہاں بتائے گا. خوددار آدمی بھی ہوتے ہیں نا تو وہ نہیں بتاتے, شرماتے ہیں. تو اس لیے وہ چپ چاپ دے دو یار. اب ضرورت پڑے گی اس کا انتظار کرو گے, پہلے سے ہی دے دو نا کہ ضرورت پڑتے ہی اس کو کام آ جائے. اب میں پیسوں کی ضرورت کس کو نہیں ہے یار. اب میں ہانگ کانگ میں تھا, ایک سرمایہ دار آدمی پہ ساتھ ہی تھا, ہم جگہ جگہ جا کے نیکی کی دعوت کا سلسلہ تھا. تو میں بیان سے تھوڑا فارغ ہوا تو ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے, ایسے بیٹھے باتیں ہو رہی تھی. تو اس نے کہا یار عمران ایک بات بتاؤ, اس کا واسطہ مجھے لگتا ہے کہ بڑے خوددار لوگوں سے پڑا ہوگا.
تو اس نے کہا کہ یار یہ آپ جو مذہبی لوگ ہوتے ہو مولانا لوگ، یار آپ لوگوں کو پیسوں کی تکلیف نہیں آتی یار، پرابلم نہیں آتا آپ لوگوں کو؟ میں کہ کیا ہو گیا؟ وہ یار ہم لوگ تو دن رات بولتے رہتے ہیں یار پیسہ نہیں ہے، دھندا نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، دھندا نہیں ہے، یار کبھی آپ لوگوں سے ہم سنتے ہی نہیں ہیں یہ بات، وجہ کیا ہے یار آپ لوگوں کے پاس کیا ہے مسئلہ کیا ہے؟ میں کہا یار یہ بات بتاؤ کہ آپ کا پرس کہیں کھو گیا اور آپ آ کر کسی مسجد کے امام صاحب کو بولو کہ امام صاحب پرس کھو گیا ہے میرا، تو امام صاحب کیا سوچے گا کہ حضرت کو دعا کرانی ہوگی، تو وہ دعا کر دے گا؟ بولا ہاں۔ اور میں کہا اگر امام صاحب کا پرس کھو گیا، اس نے آپ کو آ کر بولا کہ وہ تو میرا پرس کھو گیا ہے، تو آپ کو کیا لگے گا؟ دعا کرانے آیا کہ پیسے مانگنے آیا ہے؟ بولا یار پیسے مانگنے آیا، تو میں پھر کیوں آئے گا وہ آپ لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ہمارے ساتھ کیا پرابلم ہوتی ہے۔ واہ، مدینہ مدینہ یہ بولے اس سے پہلے دے دے۔ ہاں وہ نہیں ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ ان کے دوست گھر پر آئے اور کہا کہ مجھے اتنی ضرورت ہے، تو وہ انہوں نے کچھ رقم نکالی اور پیش کر دی ان کو، پھر بیٹے رونے کے لیے، تو بیوی نے کہا کہ آپ اتنی پیسوں سے محبت دی گائے کو کہ آپ رونے بیٹھے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں اس لیے نہیں رو رہا کہ میں نے ان کو پیسے دے دیے اور میرے پیسے چلے گئے، میں رو اس لیے رہا ہوں کہ میں نے اپنے دوست کی خبر گیری پہلے سے کیوں نہیں کی، اور اس کو آنا پڑا میرے پاس بولنے کے لیے۔ مجھے اس کی معلومات رکھنی چاہیے اور بغیر بولے وہ مانگے اس سے پہلے مجھے اس کو پہنچا دینا چاہیے۔ یہ بھی ہوئے ہیں، ایسے بھی اللہ کے نیک بندے۔ ہم لوگ بولتے کہ ضرورت پڑے تو بول دینا، ہم گھبرانا نہیں، وہ گھبرائے گا ہی نہیں بیچارہ بولنے میں۔ ہائے ہائے، یہ بہت اہم اور غم خواری والا موضوع ہے۔ اللہ کرے کہ اس عید کو کوئی ایسا سلسلہ ہو کہ جتنے یہ عاشقان رسول کا تذکرہ ہو رہا ہے ان کو ہم خود جا کر پیش کریں۔ ہسپتالوں میں ایسے بیمار ہوتے ہیں، پریشان حال ہوتے ہیں، انہیں ہم مطلب کہ کچھ اس طرح ان کی مالی مدد ہوتی رہے گی تو ان کو بھی خوشیاں ملیں گی انشاءاللہ۔ ان کی دعاؤں سے آپ کے بھی دنیا اور آخرت کے کئی مسائل حل ہوں گے انشاءاللہ۔ اچھا، یہ محمد ارشد ہے، کہتے ہیں کہ عشرہ یا شاید عشر لکھا ہے انہوں نے، عشر، زکوٰۃ اور فطرہ کیا ایک ہی چیز ہے؟ عشر جو ہے نا، یہ سمجھو کہ وہ پیداوار کی زکوٰۃ ہے، اور فطرہ یہ عید الفطر کے صبح صادق کے وقت صاحب نصاب پر واجب ہوتا ہے، اپنی طرف سے بھی اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی۔ یوں فرق ہے لیکن یہ تینوں واجب ہیں اپنی اپنی جگہ پر جب شرائط پائے جائیں۔ شرعی فقیر کون، اس کی پہچان کیا ہے؟ پہچان تو مشکل ہے، تعریف تو موجود ہے نماز کے احکام میں نا، تعریف اس کی تفصیل اس میں تھوڑی۔ شرعی فقیر وہ کہ جس کے پاس نصاب کی مقدار مال نہ ہو، یعنی نہ اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے، نہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر اس کے پاس ضرورت کے علاوہ اس کی رقم ہے، اور نہ ہی اس کے پاس بیچنے کا سامان اتنا ہے کہ جو 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچے، نہ ضرورت کے علاوہ یعنی جس کی طرف زندگی گزارنے کی حاجت ہے اس کے علاوہ اس کے پاس اتنی چیزیں نہیں ہیں کہ جو 52.5 تولہ چاندی تک پہنچتی ہیں، یا اس کے پاس اتنا سونا ہے کہ جس کی رقم 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جاتی ہے، یا یہ ساری چیزیں ملا کر اس کے پاس اتنا مال بن جاتا ہے کہ جو 52.5 تولہ چاندی کی رقم، یعنی سمجھیں کہ آج کل کا جو نصاب ہے اس میں 45 سے 46 ہزار روپے تقریباً یہ رقم بنتی ہے۔ تو اتنی اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو ایسا شخص جو ہے وہ شرعی فقیر کہلاتا ہے، اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ جبکہ سید نہ ہو، ہاشمی نہ ہو۔ اچھا، اس کے پاس اس سے زائد ہے مگر اس کے پاس قرضہ چڑھا ہوا ہے، وہ قرضے سے بھی فارغ ہونا چاہیے نا اس کے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ ارشاد فرمائیے کہ محمد عبداللہ نام رکھ سکتے ہیں؟ رکھ سکتے ہیں۔ اگر کسی کا غلطی سے اعتکاف ٹوٹ جائے تو کیا اس کو باقی دنوں کے اعتکاف کا ثواب ملے گا، اور اس کی قضا کیسے کریں؟ 10 دن والا جیسے اعتکاف ہے تو اگر وہ ٹوٹ گیا
तो एक दिन की कज़ा इस पर वाजिब हुई, और चाहे तो घर जा सकता है कभी जब भी चाहे कज़ा कर ले, लेकिन ये कि इन दिनों में कज़ा आसान होती है। मोतकिफ है, जाएगा तो सवाल जवाब होंगे कि क्या हो गया, सबको हिसाब देना पड़ेगा। यूँ टूट गया तो कोई बोला इतने ऐसा कच्चा थोड़ी तो कि टूट जाए, फिर वो अपने अपने फतवे देंगे अवाम जो है, हो सकता है। तो बहरहाल ये मस्जिद में पड़ा रहे और गुरूब आफ्ताब के वक्त वो एतिकाफ की नीयत उसके जैसे अभी से कर ली, मिसाल के तौर पर कि मैं कल मेरा मतलब मैं वो कज़ा एतिकाफ कर रहा हूँ, तो इसमें रात और दिन मिलाकर ये गुरूब आफ्ताब से लेकर गुरूब आफ्ताब तक ये कज़ा का पीरियड है उसका। तो ये इस तरह एतिकाफ की नीयत कर ले कज़ा की। रोज़ा इसमें शर्त है, तो रमज़ान शरीफ के दिन चल रहे हैं तो वैसे ही फ़र्ज़ तो है रोज़ा, तो फ़र्ज़ रोज़ा भी इसमें तरकीब बन जाएगी ना, कज़ा हो जाएगी। अलबत्ता कोई पूछेगा एतिकाफ तुम्हारा 10 दिन का है या नहीं, तो बोल दे कि टूट गया था। अब यहाँ एक सूरत है कि ये अब चूंकि इसका एतिकाफ तो है नहीं, अब नफल एतिकाफ बार बार करता रहे, और कोई इसको बोले कि आपने 10 दिन का सुन्नत एतिकाफ किया हुआ है, इसमें फंस जाएगा नहीं। या लोग बोलेंगे इसने सुन्नत एतिकाफ किया हुआ है, साहब मोतकिफीन बैठे हुए हैं, मोतकिफ है, ये तादाद में भी गिनती में भी वो आएगा, रिया में पड़ेगा या क्या मतलब इसमें? रिया तो वो तो दिल के ऊपर है कि वो क्या है, लेकिन ज़ाहिर है कि उससे किसी ने पूछा तो एक अलग बात है, वरना उस पर कुछ जवाब देना ज़ाहिर करना तो ज़रूरी नहीं है। मगर बतौर एतिकाफ पढ़ा रहे मस्जिद में ये ना, तो लोग यही समझेंगे 10 दिन के लिए आया था और इसका 10 दिन वाला एतिकाफ चल रहा है, हालांकि अब वो नहीं है, टूट चुका है। लोगों की बात, लोगों पर इसको ज़ाहिर करना तो लाजिम नहीं है कि लोगों की इस सोच को वो साफ़ करे, और ये लोगों की अपनी सोच है, इसके ऊपर लाजिम करार तो नहीं दिया जाएगा। और जैसा कि आप इरशाद फरमा रहे हैं कि रमज़ान में इतिकाफ़ कर ले, तो ये ज़्यादा बेहतर समझ आता है, क्योंकि आम दिन के अंदर इतिकाफ़ जिस तरह रोज़ा मुश्किल होगा, इस तरह इतिकाफ़ करना भी मुश्किल हो जाएगा। मस्जिद में अकेला कैसे रहेगा? जी, पंचायतें अलग होंगी कि भाई क्या बात है, तो खादिम से इमाम सबसे उसको अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी कि माँ बदौलत कज़ा करने आए हैं, छेड़ना नहीं, दरवाज़ा भी खुला रखना मेरे लिए, मस्जिद बंद कर देते हैं, तो आजमाइश रहेगी। रमज़ान शरीफ में मदीना इस्लामी बहन का सवाल है, क्या मैं कल से एतिकाफ़ कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकती हैं। वो सुन्नत एतिकाफ जो 10 दिन का थे वो तो जा चुका, अब जितना भी वक्त करना चाहे मस्जिद बैत में 1 मिनट का भी करना चाहे तो कर सकती है। नफल एतिकाफ होगा, भले 3 दिन के लिए बैठ जाए, अच्छी बात है। मेरा नाम मोहम्मद जाहिद है, मैं इस्लामाबाद से हूँ। अल्लाह ताला हमारे पीर साहब को हमारे सिरों पर कदेर कायम रखे, अल्लाह ताला उनको बहुत बहुत जिंदगी अता फरमाए। मैं चैनल देख रहा हूँ पूरा माह से, तो बहुत मजा आया और ईमान ताज़ा होता है ये देख के। सर मैं एक्सीडेंट की वजह से माजूर हो गया हूँ 5 साल से, मेरी रीढ़ की हड्डी और मोरे टूटे हुए हैं। मैं मुसलसल 5 साल से बेड पर हूँ, नमाज नहीं कायम कर सकता हूँ, रोजा तो रखता हूँ लेकिन नमाज नहीं कर सकता हूँ, नमाज पढ़ नहीं सकता हूँ किसी वजह से। और मेरे लिए क्या होगा, मैं नमाज का मैं बड़ा परेशान हूँ सर। अल्लाह ताला आपको शिफा कामिला आजिला नाफिया अता फरमाए, हिम्मत दे आपको। इसमें रोज़े माशाल्लाह रख रहे हैं, अल्लाह कबूल करे। नमाज माफ़ नहीं है, नमाज इशारे से, जबकि वो बैठकर पढ़ना भी मुमकिन नहीं है, तो लेटे लेटे भी नमाज पढ़ने का तरीक़ा है, इशारे से भी पढ़ी जा सकती है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। आपको आपकी विलादत बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक आपको लंबी नेकियों वाली उम्र खिज़र नसीब फरमाए। सवाल आपसे हैं, पहला ये कि उम्र खिज़र से क्या मुराद है, दूसरा ये क्या लंबी उम्र पाने का कोई वजीफ़ा है? ये तो आप पहले पूछते ना कि उम्र खिज़र आपने दुआ दे ही दी, अब माना क्या? उम्र खिज़र से मुराद यही कि लंबी उम्र, लंबी उम्र पाने का नुस्खा एक तो ये कि सिले रहमी करे,
लोगों के यानी रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करे, और मुतलकन नेकियां भी उम्र बढ़ाने का ज़रिया हो सकती हैं। नेकियां करे, नेक बंदा बने और अपनी सेहत का ख्याल रखे। अल्लामा ज़रनूजी राह इल्म, इन्होंने 10 असबाब लिखे लंबी उम्र के, इसमें एक सबब आखिर में ये भी लिखा है 10वां सबब कि अपनी सेहत का ख्याल रखें, बूढ़ों की खिदमत करें। एक रिवायत में ना कि जो बूढ़ों की खिदमत करेगा तो अल्लाह ताला उसके बुढ़ापे के लिए किसी और को मुकर्रर करेगा, तो उसके तहत उलमा ने ये लिखा कि अल्लाह ताला उसको लंबी उम्र भी अता फरमाए। सुभान अल्लाह। अब बुढ़ापे तक पहुंचेगा तो लंबी उम्र होगी तो ही पहुंचेगा ना, वरना तो जवानी में ही बेचारे निपट जाते हैं। जवान डेढ़ उम्र के ये ज़्यादा मतलब फौतियाँ ये ज़्यादा हो रही हैं। बूढ़ा तो कोई फौत होता है कि बूढ़ों का माशरे में तादाद ही कम है, तो इसका मतलब बुढ़ापे तक लोग पहुंचते ही कम है। कर ले जो करना है, आखिर मौत है। बुढ़ापा आ गया तो अब भी मौत तो आएगी सर। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। ऐवान को ज़कात दे सकते हैं? ये खानदान आवान को जनरली हम यही कहते हैं कि सैयदों को ज़कात नहीं देनी चाहिए, लेकिन वाकई नहीं देनी चाहिए। लेकिन इसके अलावा भी हाशमी जो होते हैं वो अगरचे हर हाशमी सैयद नहीं होता, तो उनको भी ज़कात नहीं दे सकते। बनी हाशिम को ज़कात नहीं दे सकते, न गैरी ने दे सके, न एक हाशमी दूसरे हाशमी को। हाशमी भी हाशमी को ज़कात नहीं दे सकता, चाहे वो हाशमी हकदार हो, यानी कि माली एतबार से वो हकदार हो, लेकिन वो ज़कात उसको नहीं दी जा सकती। बनी हाशिम यानी हाशमी से मुराद हज़रत अली और जाफ़र और अकील और हज़रत अब्बास और हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब की औलादें हैं। इनके अलावा जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इआनत न की, यानी ताउन न किया, मसलन अबू लहब, अगरचे हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बेटा था, प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ये चचा था अबू लहब, मगर इसकी औलादें बनी हाशिम में शुमार ना होंगी, काउंट ना होंगी। इनको ज़कात के हकदार हो तो दे सकेंगे जो मुसलमान हो इनकी औलादों में, कि मुसलमान होना भी शर्त है, जिसको ज़कात देनी है, गैर मुस्लिम को ज़कात नहीं दे सकते। सैयद को ईदी दे सकते हैं? ईदी बिल्कुल देनी चाहिए। सैयद तो पहले, आकाज़ादे पहले, फिर गुलामज़ादे। यानी आपको कभी फैसला करना हो ना कि मेरे बच्चे को ईदी दूं या फुला सैयद के बेटे को दूं, तो आंखें बंद करके उस सैयद के बेटे के हाथ में रख देना। अगर मेरे बच्चे के हिस्से की भी रखाओगे तो मुझे इंशाल्लाह खुशी ही होगी कि आकाज़ादों को पहुंचा, मैं गुलामज़ादा, मेरे गुलामज़ादे, गुलाम के बेटे। हम तो आका के सदके तो पल रहे हैं, सैयदों के सदके तो पल रहे हैं, इन्हीं के टुकड़ों पे पल रहे हैं। तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है, मुझे भीख मिल रही है मेरे आका, मुझे भीख मिल रही है, मेरा काम चल रहा है, मुझे भीख मिल रही है, मेरा काम चल रहा है। रोजे में डकार है तो क्या रोजा टूट जाता है? जी नहीं,
میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ 12 سال سے کم عمر کا ہو اور وہ روزہ رکھے تو اگر وہ روزہ توڑ دے تو کیا اس کا بھی کفارہ ہوگا؟ جی نہیں، اگر وہ نابالغ ہے تو اس نے توڑ دیا تو کفارہ نہیں ہوگا۔ 12 سال کی قید نہیں ہے کہ 12 سال اگر ہجری سن کے حساب سے ہو چکے ہیں تو ہو سکتا ہے کوئی علامت ظاہر ہو گئی ہو اور وہ بالغ ہو گیا ہو، تو اس لیے میں نے کہا نابالغ اگر روزہ توڑ دے تو اس کا کفارہ بھی نہیں اور قضا بھی اس پر ضروری نہیں۔ میرا امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ گناہوں سے کڑھن کیسے پیدا ہو، اس حوالے سے میری رہنمائی فرمائے اور میری اور میرے والدین کی مغفرت کی دعا بھی فرمائے۔ اللہ آپ کے اور آپ کے والدین کی، میرے والدین کی اور ساری امت کی مغفرت فرمائے۔ اس میں کوڑھن کا ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف جب پیدا ہوگا نا تو آٹومیٹک گناہوں کی کوڑھن بھی پیدا ہوگی، گناہ سے بچنے کا جذبہ پیدا ہوگا، اور اگر خوف کم ہوگا تو جذبہ کم ہوگا، زیادہ ہوگا تو جذبہ زیادہ ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ خوف خدا و عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، خوف خدا و عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ۔